This conference will now be recorded. Om Gurubhyo Namaha. Religion and Authority Part 1. A conversation between J. Krishnamurti ji and Alan W. Anderson, 5th June 2021. The last portion that we read yesterday was, I'm repeating, as we, Krishnamurti ji's dialogue, as we live, insults, flattery, happenings, incidents, influences, what people say, don't say, we read a book, and so on and so on. We have experiences all the time. We are bored with that. And we say, we will go to somebody who will give me the experience of God. తర్వాత ఏంటి? హలో, మేడం గారు మీ మాట స్లోగా ఉంది. వసంతల గారు మాట్లాడలేదు. ఓకే, మీరు చెప్పడం మంచిదే, లేకపోతే నాదే వినటం లేదండి. హలో, క్లియర్గా ఉందా? ఆఫ్లైన్ లోకి వెళ్ళారండి వసంతల గారు. అనేది ఏదో ఉంది కదా కనెక్ట్ చేసి. హలో హలో అదే మధ్యలో పోయింది కదా, అదే నేను ఐమ్ సారీ. అది ఒక్కసారి నిన్నటి చదువుతాను, మళ్ళీను మార్చాను, ఆ మొబైల్ నెట్వర్క్ మార్చుకుని. నేను చదివిన లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్, ఇన్సల్ట్స్ కృష్ణమూర్తి గారు అన్నారు, ఇన్సల్ట్స్, ఫ్లాటరీ, హ్యాపెనింగ్స్, ఇన్సిడెంట్స్, ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్, what people say, don't say, we read a book, and so on and so on. We have experiences all the time. We are bored with that. And we say, we will go to somebody who will give me the experience of God. ఇంతవరకు నేను చదివాం. Anderson ji, yes, that is precisely what is claimed. అవును, అదే మనం ఇప్పుడు అనుకుంటున్నది. అంటే ఏంటంటే అనుకుంటాం, ఆపాదిస్తున్నాం అని కాదు. Krishnamurti ji, now what is involved in that? What is involved in the demand of our experience and the experience of that demand? What is involved in the experience? In the demand of మొదట తర్వాత అనుకోవడంలో ఏమున్నది? I experience what that guru or master or somebody tells me. నేను అనుభవిస్తాను, మా మాస్టర్ గురువు ఏమో చెప్తారన్నది. How do I know it is real? అది నిజమని నాకు ఎలా తెలుసు? And I say I recognize it. నేను అంటాను, నేను అది గుర్తించలేను. Look, I experience something and I can only know that I have experienced it
only when I have recognized it. నేను ఏదైనా ఒక అనుభూతి చెందాను, అది నేను అనుభవించింది ఏంటి అంటే దాన్ని గుర్తించినప్పుడే నేను అని చెప్పగలను. రైట్, ఆండర్సన్ అన్నారు రైట్. కృష్ణమూర్తిజీ, రికగ్నిషన్ ఇంప్లైస్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ నోన్. రికగ్నిషన్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఆల్రెడీ నాకు తెలిసే కదా నేను గుర్తించగలను, లేకపోతే గుర్తు ఎలా పట్టగలను? Krishnamurtiji, so I am experiencing what I have already known. అంటే నేను దాన్ని చూస్తున్నానంటే ఆల్రెడీ నాకు తెలిసిన దాన్ని నేను అనుభూతి చెందుతున్నాను. Therefore, it is nothing new. అందుకని అదేంటి కొత్తది కాదు. I don't know if I am making it clear. మీకు నేను క్లియర్ గా చెప్తున్నానో లేదో నాకు తెలియట్లేదు. Anderson ji, yes, you are making yourself very, very clear. చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నారు అంటే. Krishnamurti ji, all they are doing is a self-deception. వీళ్ళందరూ చేసేది ఏంటంటే ఆత్మవంతం. Anderson ji, it is actually lusted after. ఇది తర్వాత LUSTEDA లస్టెడ్. LUSTEDA అంటే అదే విలాసంగా వాడుకుంటామని. Krishnamurti ji, oh Lord, yes. Anderson ji, yes, the drive for it is extraordinary. దానికి కావాల్సిన అనే డ్రైవింగ్ అంటే కోరిక చాలా విచిత్రమైనది. I have seen it in many, many students who will go to extraordinary austerities. నేను ఇది చాలా మంది విద్యార్థుల్లో చూశాను. వాళ్ళేమో బ్రహ్మచర్యానికి దానికి వెళ్తుంటారు. Krishnamurti ji, I know all this. ఇదంతా నాకు తెలుసు. Anderson ji, we sometimes think that our young people today are very loose in their behavior. వెరీ Loose, loose, loose. నేను ఒకసారి ఇలా ఆలోచిస్తాను ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ యంగ్ పీపుల్ అన్న వాళ్ళు చాలా అంటే లూజ్ అంటే లూజ్గా అంటే ఏంటి వాళ్ళు సరైన స్ట్రిక్ట్గా కాకుండా బిహేవ్ చేస్తున్నారని మనం అనిపిస్తుంది. Well, some are. But what is so new about that? అది కొంతమంది అలా అనిపిస్తుంటారు, కానీ వాట్ ఈస్ అంటే న్యూ వాళ్ళలో కొత్తదనం ఉంది. What is so new about that? ఆ విషయంలో కొత్తదనం ఉంది. That has been going on since time out of mind. అది చాలా కాలమే జరుగుతూనే ఉంది. It has been going on since time అంటే for a long time it has been going on. అందులో కొత్త ఉంది. I think what is rarely seen is that నేను అనిపించాను అందులో అరుదుగా చూసేది ఏంటంటే many young persons today are extremely serious about acquiring something. ఓకే, అంటే ఎందులో సీరియస్ ఉంటారంటే ఏదైనా సంపాదించాలి అని. Something that someone possesses that they don't have. ఇతరులకు ఉంది, వాళ్ళకి లేదు అని పొందాలన్న విషయంలో సీరియస్ గా ఉండడం నేను చూశాను. అంటే చాలా మంది యువకులు
ఇంకొకరి దగ్గర ఉండి మన దగ్గర లేని దాంట్లో ఉత్సాహించబడ్డం అనేది తీసుకెళ్ళచ్చు. And if someone claims to have it, ఎవరికైనా అది ఉన్నది అంటే naively, naively, they are on their way. లైవ్లీ అంటే ఏం చూసారా? naively అంటే చెప్తాను సింప్లీ అని ఏదో నాకు తెలుసు. naively. In a way that shows a lack of experience, wisdom. అంటే ఒక రకంగా వాటికి అనే అర్థం లైవ్లీ అంటే That in a way that shows a lack of experience, wisdom, judgment and అనేది లేని వాటిని అలా. ఇంకా లైవ్లీ అంటే అంతే రాసు అంతేనా? వితౌట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వితౌట్ విజ్డము అని హలో 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 ఏంటి నాకు వినిపించడం లేదు, డిస్టర్బెన్స్. వాళ్ళకి చక్కటి అనుభూతి లేనని పని పొందాలి అనుకుంటారు. ఒకసారి మేడం గారు వాయిస్ సరిగ్గా అర్థం అవ్వలేదన్నా. ఇప్పుడు వస్తుందా? ఇప్పుడు రావట్లేదు. ఏవో డిస్టర్బెన్స్ వస్తున్నాయి బాగా. కొంతసేపటికి సెలెక్ట్ చేసి ఇప్పుడు ఇప్పుడు వినిపిస్తున్నది కానీ మధ్యలో అంటే వాళ్ళ దగ్గర లేని వాళ్ళు పొందాలి, అనుభూతి చెందాలని ఫీల్ అవుతారు. అది అక్కడ అర్థం. దే గో త్రూ ఎనీ నంబర్ ఆఫ్ కార్ట్ వీల్స్. అంటే ఎన్ని బండ్ల మీద అటువంటి పొందడానికి వాళ్ళు ఏ ప్రయత్నమైనా చేస్తూ ఉంటారు. స్టాండ్ ఆన్ దేర్ హెడ్ ఇండెఫినిట్లీ ఫర్ దట్. అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ? స్టాండ్ ఆన్ దేర్ హెడ్ అంటే అంత కష్టపడతారనమాట, బుర్ర మీద నించుంటారు ఎంతసేపు అది పొందాలని. కృష్ణమూర్తిజీ, ఓ ఎస్, ఐ హ్యావ్ సీన్ ఆల్ దట్. అంతా నేను చూశాను. Anderson ji, which is called an experience as such. ఆండర్సన్ గారు ఏమంటున్నారంటే దీన్ని అనుభూతి అని చెప్పచ్చు. కృష్ణమూర్తి గారు అంటున్నారు, దట్ ఈస్ వై వన్ హ్యాస్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ టు ఎక్స్ప్లోర్ దిస్ వర్డ్. అందుకని ఒక వ్యక్తి ఈ విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి చాలా జాగరూకతతో ఉండాలి. వర్డ్ WORD ఎక్స్పీరియన్స్ వర్డ్ ఈ పదం. and to see why the mind, why a human being demands more experience. ఎందుకు ఒక మనిషి ఎక్కువ అనుభూతులు కోరుతున్నాడు అన్నది, when his whole life is a vast experience with which he is so bored. ఆయన సో బోర్డ్ లైఫ్ అంతా అనుభూతులతోనే ఉంటుంది.
అంటే ఆయనకి ఇంకా వాటన్నిటికైతే బోర్ వస్తుంది అనమాట. అటువంటి ఎన్నో అనుభూతులతోనే ఉంటుంది. He thinks this is a new experience. ఆయన అనుకుంటాడంటే ఇంతకు ముందు కూడా అనుభూతులతోటే ఉంటాడు, కానీ ఆయనకి ఇది ఒక కొత్త అనుభూతిని ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు. ఇప్పుడు మనం గ్యాస్ పొయ్యి వచ్చినప్పుడు కొత్తగా కర్ర పొయ్యి నుంచి గ్యాస్ పొయ్యికి వచ్చాకలా ఏమో ఆనందపడిపోయాం. అలాగే కుక్కర్ మామూలుగా అలాగే కొత్తవి ఉంటే మనం చాలా ఆనందిస్తూ ఉంటాం అనుభూతులు. But to experience the new, how can the mind recognize it as the new unless it has already known it? అది ఇది కొత్తది అని తెలుసుకోవడానికి ఆ మనసు ఎలా దాన్ని గుర్తిస్తుంది కొత్తదని దానికి తెలియకుండా ఉంటే? Anderson ji. Yes, and there is something very remarkable here in terms of what you said earlier. మీరు ఇందాక చెప్పిన దాంతో చూస్తే చాలా రిమార్కబుల్ గా ఉంది. అంటే అవును కదా, గుర్తించాలి అంటే ముందు తెలియాలి. What you said earlier in other previous conversations that we have had. ఇంతకు ముందు మీతోటి మాట్లాడినటువంటి in the recognition of what is called the new, the linkage with old thought, అంటే మనం కొత్తది అని గుర్తించడంలో అప్పుడు పాత భాషని కలపాలి. old image establishes the notion that there is something gradual in the transition. అంటే బోత్ ఇమేజెస్ Old image, old pata image establishes the notion that there is something gradual in the transition. అంటే పాత అది ఏం చెప్తుందంటే ఇందులో ఈ మార్పులో అని గ్రాడ్యువాలిటీ అంటే క్రమమైన అవుతుంది. అంటే పాత ఇమేజ్ మనకు ఉండబట్టి ఆ ట్రాన్సిషన్ అంటే ఆ మార్పు అన్నది క్రమేణా జరుగుతున్నట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది. That there really is some kind of genuine link here with where I am now and where I was before. అంటే ఇంతకు ముందు నేను ఉన్నప్పటికీ ఇప్పటికి అంటే అంతకు ముందు ఉన్న ఉన్నానమాట. అంటే కల ఒక లింక్ ఉండబట్టే అది నేను గ్రహించాను. Now I become the next guru who goes out and teaches the person how gradually to undertake this discipline. నేనేమో నెక్స్ట్ గురువు అవుతాను. అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి హలో నేను నెక్స్ట్ గురువు అవుతాను, అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి బోధిస్తూ. అదే 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 సెంటెన్స్ అదే టు అండర్టేక్ దిస్ డిసిప్లిన్ టీచర్స్ ది పర్సన్ హౌ గ్రాడ్యువలీ టు అండర్టేక్ దిస్ డిసిప్లిన్ ఫుల్ స్టాప్. అంటే ఈ శిక్షణ నేను గ్రహించిన దాన్ని అందరికి నెక్స్ట్ గురువు. శాంతి శ్రీ గారు ఆన్ చేస్తున్నారండి. ఎవరు? ఓకే మేడం. కృష్ణమూర్తిజీ ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. అవునవును అనుకుంటాను అది కూడా. Anderson ji, and it never stops. No, I do see that. అంటే ఇతని తర్వాత మరొకరితను టీచింగ్ తెలుసుకుని ఇంకోళ్ళకి చెప్తూ ఉంటాడు. అలాగా అది ఎప్పటికీ స్టాప్ అవ్వదు. అది నేను చూస్తూనే ఉంటున్నాను అంటున్నాను. It is amazing.
ఇది అమ్యూజింగ్ కదా, ఇది చాలా It is వినోదంగా ఉంది. amusing. ఉంది. Driving down in the car this morning, I was thinking, కారు డ్రైవ్ చేస్తూ నేను ఇవాళ ఇది ఆలోచించాను. అండర్స్టాండ్ అంటున్నారు కదా. and about the whole business of chant you mentioned, the beauty of it all. మనము శాంతి స్తోత్రాలు అవి పఠిస్తూ ఉంటాం కదా, శాంటింగ్ నామజపం, దాంట్లో అది నేను చూశాను. And this is related to experience as such. ఇదేమో మన అనుభూతికి సంబంధించి ఉంది. I thought maybe we could examine the aesthetics in terms of where this self-trapping lies in it. అంటే నేను దాంట్లో ఉన్న సౌందర్యాన్ని చూస్తున్నాను. ఎక్కడ అంటే తన్నని అణిచిపెట్టేయడం అనేది జరుగుతుంది. సెల్ఫ్ ట్రాంపింగ్ అంటే నేను అణిచిపెట్టేస్తున్నాను. And of course, I thought of Sanskrit, that beautiful invocation that is chanted in the Isha Upanishad. నేను సంస్కృత్ లోని ఈశా ఉపనిషత్తులో ఉన్న ఆ అందమైనటువంటి ఆ చాంటింగ్ ని చూశాను. And I said to myself, if one would attend to those words, there is the echo of వన్ వుడ్ అటెండ్ టు దోస్ వర్డ్స్. ఆ పదాలకు ఎవరైనా బాగా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే అటెండ్ అవుతాయంటే అర్థం. there is the echo of the abiding through the whole thing. అది అందులో ఏంటంటే అందులో అబైడింగ్ అంటే అందులోంచి ఆ హోల్ థింగ్ నుంచి అబైడ్ అంటే ఉండడం అనా, అబైడింగ్ బయట పడిపోవడం, అబైడింగ్ ఉండడం, అంటుకుని ఉండడం అన్నది నాకు అర్థమైంది. through the whole glorious cadence. cadence CADENCE. cadence అంటే మ్యూజిక్, హార్మనీ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అని అనుకుంటా. కేడెన్స్ చదివి చూసిదా? చూస్తాను. మ్యూజికల్ కేడెన్స్, CADENCE. A rhythmic sequence or flow of sounds in language. A rhythmic sequence or flow of sounds in language. అంటే భాషలో ఇప్పుడు జగజ్జర్ అని మనం అటక అటక అన్నట్టుగా ఆ సౌండ్ వస్తుంది కదా, అంటే ఒక రిథమిక్ గా ఉన్నటువంటి భాషలో ఉన్న ఆ రైమ్ రిథమ్ అంటారు. And within it there is the radical occasion to fall into a euphoria. యూఫోరియా అంటే ఊహాత్మకమైనటువంటి ఒక భావన. చూడు యూఫోరియా ఒక్క నిమిషం. యూఫోరియా అంటే మంచి అలా యూఫోరిక్. ఒక నిమిషం, 1 minute. Experience of pleasure or excitement and intense feelings of happiness.
మంచి ఆనంద స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతాం. ఇప్పుడు పదండి ముందుకు లక్ష్మి పడండి గోపురం పై పైకి అని చేసి రాశారు. ఆ పదండి పడండి అవన్నీ ఎలా ఉన్నాయంటే మనకి ఒక రితిము రైము వచ్చి మనకి ఒక ఆనంద స్థితికి తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అంటున్నారు. అలాగే ఆ చదివినప్పుడు నాకు అలా అనిపించింది అని ఆయన కూడా అన్నారు. లక్ష్మి ఒక్కసారి ఉండవా, కదిలిపోయింది బోధపట్నం. ఏం పర్వాలేదు, లోపల ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ఆ, అర్థం కొంచెం అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే బాగుంటుంది. నాకు అర్థం పెద్దగా అవ్వలేదు ఎక్స్పీరియన్స్. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. అంటే ఈ పదాలన్నీ కూడా అందంగా ఉన్నాయంటే ఒక రైముగా రితిముగా ఉంటాయి. అన్నీ అంతే కదా. ఇప్పుడు శంకరాచార్యులు జట డై జల జల అంటే ఎవరతను రావణాసు అలాంటివన్నీ ఎలా ఉన్నాయి అంటే రితిముగా. శంకరాచార్యులు రాసినవి కూడా మనం మొన్న లక్ష్మీ నరసింహకరామ స్తోత్రం అవి కూడా ఎంతో రితిముగా మన ఒక ఎక్సైట్మెంట్ లో తీసుకెళ్ళిపోయేటట్టుగా ఉంటున్నాయి. ఉద్రేకంతో కూడిన ఆనందంలో అది చెప్తున్నారు అన్నమాట. అంటే అందులో ఉన్నటువంటి ఆ ఉపనిషత్తులో ఉన్న అన్ని కూడా ఎంతో ఆనంద స్థితికి తీసుకెళ్ళిపోయేలాగా ఉన్నాయి. అది అందులో ఎంతో అద్భుతంగా రాయబడి ఉన్నాయి. చదివిదా ఈ నెక్స్ట్? హలో అందుకే ఆగాను హలో. కదా. చదువు. అచ్చా సరే. there is the radical occasion to fall into a euphoria. ఆ తర్వాత కృష్ణమూర్తి గారు ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ ఆండర్సన్ అండ్ somnolence SOMNOLENCE takes over. అంటే ఒక నిద్ర స్థితి లాగా, నిద్రలో ఉన్న ఆనంద స్థితి లాంటిది వచ్చేస్తుంది అది. దానివల్ల అంటే ఒక మంచి మొత్తం. But it is within the very same. కానీ ఇది స్కూల్ లోపల జరుగుతుంది. And I said to myself, well, maybe Mr. Krishnamurti would say a word about the. నాలో నేను ఏమనుకున్నానంటే కృష్ణమూర్తి గారు would say a word about the relation of beauty to this in terms of one's own relation to the beautiful. అంటే ఇలాగ నాకేమనుకుందంటే కృష్ణమూర్తి గారు దీని విషయంలో ఒక వర్డ్ చెప్తారు. ఈ దీంట్లో ఉన్న బ్యూటీ మనలో ఉన్న బ్యూటిఫుల్ థింగ్కి సంబంధించి అని అనిపించింది. When that relation is not seen for what it is. ఆ సంబంధం అన్నది అదేంటి అన్నది మనకు తెలియజేయట్లేదు. Since there is a narcosis present that I can generate. అంటే అది ఏంటి అని మనం తెలుసుకోవడానికి పనిచేయట్లేదు. నార్కోసిస్ అంటే ఏంటి? నార్కోసిస్ ఒక్క నిమిషం చూసు. A state of drowsiness or unconsciousness produced by drugs. అంటే ఒక రకమైన అంటే మందులు తింటే వచ్చే నొప్పి లాంటిది వచ్చేస్తున్నారు మనకి. అంటే అది ఎంతో ఆనందంగా ఉండడంతో ఒక నార్కోసిస్ అనేది మనకి మొదలవుతుంది. ఎందుకని నార్కోటిక్స్ అంటారు అది. అదే ఎక్కడ సెమినార్గా ఉంది కానీ గుర్తులేదు. It isn't in those words. అది ఆ వర్డ్స్ లేదు. And yet we think that the language must be at fault. ఇంకా మనం ఏమనుకుంటాం లాంగ్వేజ్ లో తప్పుందంటుంది. Language must be at fault, comma, there must be something demonically hypnotic about this that we do. About that తర్వాత
something demonically hypnotic about this that we do. బట్ తర్వాత లాస్ట్ లో ఇంగ్లీష్ లో అదే నాకు వినబడుతున్నాయి. బట్ That we do. ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమైంది. అంటే అప్పుడు మనకి ఏంటి అనిపిస్తుంది అంటే మన డైనామికల్లీ హిప్నోటిక్ అంటే రాక్షసత్వంతో ఉన్నటువంటి హిప్నోటిక్ చేస్తున్నామో అనిపిస్తుంది మనకి. మనం చేసేది అటువంటి ప్రక్రియ అనిపిస్తుంది. And then religious groups will separate themselves totally from all this. అప్పుడు ఈ రిలీజియస్ గ్రూప్స్ ఏంటంటే ఇంకొన్నిటి నుంచి సెపరేట్ అయిపోతున్నాయి. We had a period in Europe when Protestants, Calvinists wouldn't allow అంటే ప్రొటెస్టెంట్స్ గాలియన్స్ వాళ్ళు అలా చేయలేదు. అది ఇంకా చదవాలి. an organ. Hello? Hello? చెప్పు ప్రొటెస్టెంట్స్ గాలియన్స్ wouldn't allow an organ, no music, because music is seductive. ఒక ఆర్గన్ నో మ్యూజిక్, an organ no music కదా. వినబడలేదు. హలో, We had a period in Europe when Protestants, Calvinists. Hello? నాకు we had వినిపిస్తున్నారా? అది లాస్ట్ లో an organ తర్వాత నో మ్యూజిక్. Because music is seductive. అది కాదు, an organ అక్కడ చదువు. Okay. Europe when Protestants, Calvinists wouldn't allow an organ, no music. నువ్వు అక్కడ చదవేంటి, ఆ ముందంతా చదువుతావు, నాకు ఎక్కడ అర్థం కాలేదు అని నేను అడుగుతున్నాను. అదంతా చదవకపోతే నీకు చేదస్తావు ఏంటి? అదంతా నాకు కాదు, చదువుతుంటే అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. నేను ఆర్గన్ నో మ్యూజిక్ అది అర్థం కావట్లేదు చదివేవని. ఆర్గన్ తర్వాత కామా, నో మ్యూజిక్ కామా, తర్వాత బికాస్ మ్యూజిక్ ఈజ్ సెడక్టివ్. అది అంటే వాళ్ళు ఒక ఆర్గన్ కానీ అంటే మ్యూజికల్ ఆర్గన్ కానీ మ్యూజిక్ అని కానీ సెలవు చేయడం మానేశారు. ఎందుకంటే ఇది మత్తునిచ్చేటట్టు ఉన్నది. అది అక్కడ మెయిన్ పాయింట్ కదా. అక్కడ మళ్ళీ ముందుకెళ్తావేంటి? మళ్ళీ ముందుకెళ్దామనుకో, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఎలా అర్థమవుతుంది చెప్పు. నేను ఏదైనా ఒక పదం అడిగితే నువ్వు మళ్ళీ లాస్ట్ వరకు చదువుతావు. అది కాదు, వినిపించలేదు అసలు అని కాదు. ఇందాక కూడా లాస్ట్ వర్డ్ చదువు అంటే అది వదిలేస్తావు, మళ్ళీ లాస్ట్ వర్డ్ మింగేస్తావు. అలా చేస్తే నాకు లాభం ఏమిటి? వేరెవర్ ఐ వాంట్ క్లారిటీ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కదా. అది అదే మళ్ళీ మధ్యలో వినిపించడం లేదు, నాకు అది బోధపడటం లేదు ఏది చదవాలో. ఎప్పుడు ఏదైనా వర్డ్ వినబడలేదంటే మొదటి నుంచి లాస్ట్ వరకు చదువుతావు. అది అవసరమా? ఎక్కడ వినబడలేదో అక్కడ చదువు. నేను చెప్తున్నాను కదా వర్డ్ ని. అది అంతా చదవడం వల్ల ఏంటవుతుందంటే నా మైండ్ ఒక మీనింగ్ రెడీ అవుతుంది, నువ్వు మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళిపోతావు. మళ్ళీ ఈ వర్డ్ మళ్ళీ క్లారిటీ ఉంటుంది అప్పటికి వచ్చేసరికి. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మొదటి వాళ్ళు కానీ ఒకసారి వినండి అందరూ, ఒక ఆర్గన్ ని కానీ ఒక మ్యూజిక్ ని కానీ ఎలా చేసేవారు కాదు కొన్నాళ్ళు. ఎందుకంటే ఇవి మత్తుని ఇచ్చేస్తున్నాయని. I am not the self-seducer. It is the music's fault. Not the self.
seducer, SEDUCER. అంటే నాకు నేనుగా మత్తునిచ్చుకునేవాడిని కాను. It is the music's fault. అది ఆ మ్యూజిక్ యొక్క తప్పే. Krishnamurti ji, that is just it, sir. అవును, అదే అన్నారు ఆయన కూడా. అది రైతే అని. Anderson ji, let's look at it. మనం ఒకసారి దాన్ని చూద్దాం. Krishnamurti garu annaru, as we were saying the other day, sir, music can only be where there is the total abandonment of the self. ఇది అంటే మ్యూజిక్ అనేది ఎక్కడ అవసరం అంటే ఎక్కడైతే పూర్తిగా సెల్ఫ్ అన్నది కోల్పోతామో అలాంటి దగ్గరే అవసరం. అయితే మ్యూజిక్ ఏం చేయాలి, మళ్ళీ మనం మర్చిపోయేది చేయగలగాలి. Complete emptying the consciousness of its content, which is the me. అది ఎంతవరకు అవసరం అంటే ఆ కంప్లీట్ ఎంప్టీయింగ్ ద కాన్షియస్నెస్, అంటే ఆ నేను అన్నది కంప్లీట్ గా ఎంప్టీ అవ్వడానికే మ్యూజిక్ అన్నది అవసరం, అంతేగాని మత్తులోకి వెళ్ళిపోవడానికి కాదు. అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎంప్టీయింగ్ ద హోల్ కాన్షియస్నెస్, ఇట్ ఈస్ ఎంప్టీయింగ్ మీ, దట్ దెన్ ద మ్యూజిక్ ఈస్ ఎసెన్షియల్. అంతవరకే అది అవసరం. Then there is a beauty which is something entirely different from the pictures, chants, all that. అప్పుడు ఏంటంటే ఒక రకమైన సౌందర్యం ఉంటుందన్నమాట. దెన్ దెర్ ఇస్ ఎ బ్యూటీ, తర్వాత ఏంటి మళ్ళీ చదువు, which is something entirely different from the pictures, chants, all that. అప్పుడు ఏంటంటే మనం చూసే పిక్చర్స్ కానీ మనం చేసే చాంట్ కంటే వేరే అయినది జరుగుతుంది. అంటే అవి వాటికంటే అతీతమైన నేను లేని స్థితికి వెళ్ళిపోతాం అన్నమాట. And probably most of these young people and also the older people, బహుశా చాలా మంది ఈ చిన్న అంటే యంగ్ పీపుల్ ఇంకా పెద్దవాళ్ళు కూడా seek beauty in that sense, అందం అన్నదాన్ని అందుకు వెతుకుతున్నారు. seek beauty in that sense through the trappings of the church, through chants, through reading the Old Testament. అదే ట్రాపింగ్స్ ఆఫ్ ద చర్చ్ అంటే చర్చిలో ఉన్నటువంటి ఆ సౌండ్లు, తర్వాత మ్యూజిక్ ద్వారా, తర్వాత ఓల్డ్ టెస్టమెంట్, రీడింగ్ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ ద్వారా, with all its beautiful words and images and all that. అది అందులో ఉన్న అందమైన పదాలు, అవి ఇచ్చేటటువంటి ఊహాత్మక చిత్రాలు మొదలైన వాటన్నిటితో వాళ్ళు ఆనందిస్తున్నారు. And that gives them a sense of deep satisfaction. అది వాళ్ళకి ఒక రకమైనటువంటి లోతైన తృప్తినిస్తుంది. In other words, sir, what they are seeking is really gratification through beauty. ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళు సౌందర్యం ద్వారా తృప్తి పడాలని, వాళ్ళ లోపల దాన్ని తృప్తిపరచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. Beauty of words, beauty of chant. అది దానిలో ఉన్న సౌందర్యం, చాంటింగ్ లో ఉన్న సౌందర్యం. మనం కూడా చాలా స్తోత్రాలు ఆ సౌందర్యం కోసమే చదువుతూ ఉంటాం. Beauty of all the robes and the incense. Beauty of all and the light. ROBES. 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 Robes and the incense and the light. అంటే బ్యూటీ ఆఫ్ ఆల్ ద రోబ్స్ అంటే అవి వేసుకున్నటువంటి వస్త్రాలు. ఇక్కడ వస్త్రాలు అంటే ఏంటి, ఆ పదాలు, ఆ సౌందర్యం, అలాంటి వాటన్నిటికీ అందులోంచి వచ్చినటువంటి సువాసనలు. అంటే సువాసనలు అంటే ఎంత బాగుందో అని ఫీల్ అవుతాం కదా, అలాంటివన్నీ.
and the light coming through those marvelous pieces of color. ఇంకా ఎంతో మంచి రంగులతో ఉన్నటువంటి వాటి నుంచి వచ్చే కాంతికి ఈ ప్రజలందరూ యూత్ కానీ ఓల్డ్ పీపుల్ కానీ ఆకర్షితులవుతారు. You have seen it all in the cathedrals, Notre Dame and Chartres, marvelous. యూ హ్యావ్ సీన్ ఇట్ All in cathedrals. ఇవన్నీ మీరు చర్చల్లో చూశారు. And it gives them a sense of sacredness. అది ఆ పాటలు వినగానే వీళ్ళకి ఒక రకమైన పవిత్రత తెప్పిస్తుంది. Sense of feeling happy, relieved. ఒక రకంగా ఆనందంగా ఏదో రిలీఫ్ వచ్చినట్టు ఉంటుంది. At last, here is a place where I can go and meditate. ఇన్నాళ్ళకి నాకు ఒక స్థలం దొరికింది, హాయిగాను ఉంది, నేను అక్కడ మెడిటేట్ చేసుకోవడానికి. Be quiet, get into contact with something. నేను ప్రశాంతంగా ఉండడానికి, ఇంకా ఏదో ఒక సంథింగ్ అనే దాంతో అంటే నేను దాని కాంటాక్ట్లోకి రావడానికి నాకు మంచి ప్లేస్ దొరికిందని ఈ మ్యూజిక్కి వీటన్నిటికీ వీళ్ళు ఆనందించేస్తారు. ఆ సౌండ్లకి, ఆ డెకరేషన్కి. And then you come along and say, look, that's all rubbish. It has no meaning. అప్పుడు మీరు వచ్చి అంటారు, ఇదంతా రబీష్, దీనికి ఏమీ అర్థం లేదు. What has meaning is how you live in your daily life. అసలు అర్థం ఎక్కడుందంటే మీరు ఎలా జీవిస్తున్నారు నేను నిత్య జీవితంలో అనడానికి నిజమైన అర్థం ఉంది. Anderson ji, yes అన్నారు. Krishnamurti ji, then they throw a brick at you. Then they throw a brick. మీ పైన ఒక రాయి విసురుతాం. Anderson ji, it is like taking food away from a starving dog. It is like taking food away from a starving dog. అదా ఒక బాగా ఆకలిగా ఉన్న కుక్క నుంచి ఆహారం తీసేసినట్టు అన్నమాట. అది అరుస్తుంది, కలయబడుతుంది. Krishnamurti ji, exactly. So this is the whole point, sir. Experience is a trap. ఇక్కడ అందరూ గమనించాల్సింది ఏంటంటే మనం కూడా ఇలాంటి నువ్వు చెందుతాం. ఇప్పుడు ఏదో దేవుడికి సంబంధించిన ఒక పాట, ఇది అబ్బా ఏం బాగా ఉంది అంటే అందులో మనం చాలా బాగుంది, ఇక్కడ ఇందులో హాయిగా ఉంది, ఇక్కడికి వస్తే ప్రశాంతమైన పాట వినిపిస్తున్నాయి అని మనం అందులోకి వాళ్ళలా చిక్కుకుంటాం. కానీ కొన్నాళ్ళకి అందులో మనకు నచ్చదు, ఇందులో ఏముంది అనిపిస్తుంది. అలాగా మనం ఇలా చిక్కుకుంటున్నాం అంటున్నారు. ట్రాప్ అంటే మనం వాళ్ళలా అంటే అందులో చిక్కుకునేది చేస్తాం. And all the people want this strange experience. చాలా మంది ప్రజలకి ఇలాంటి కొత్త అనుభూతి కావాలి. Which the gurus think they have. గురువుస్ ఏమనుకుంటారంటే వాళ్ళకు ఉంది అదే. Anderson ji, which is always called the knowledge. Interesting. దాన్ని జ్ఞానం అని అంటాం. కృష్ణమూర్తి గారు వెరీ అన్నారు. Anderson ji, isn't it? It is always called the knowledge. జ్ఞానం అని అనరా నేను అడిగాను.
అంటే గురువు నాకున్నది అనుభూతిలేమో అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు. దాన్నే జ్ఞానం అంటారు అంటున్నారు. దాని జ్ఞానం అని అనరాలి. Yes, of course, I was thinking about previous conversations నేను ముందు జరిగిన సంభాషణ కోసం ఆలోచిస్తున్నాను. about this self-transformation that is not dependent on knowledge. నేను సెల్ఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జ్ఞానం మీద ఆధారపడని సెల్ఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోసం ఆలోచించాను, మాట్లాడుతున్నాను. Not dependent on time సమయం మీద కూడా ఆధారపడదు. and eminently requires responsibility. అది బాధ్యత దానికి అవసరం. Krishnamurti ji, and also sir, we don't want to work. మనం ఏది పని చేయడానికి ఇష్టపడం. We work very strenuously in earning a livelihood. వర్క్ తర్వాత Very strenuously కష్టపడి పనిచేస్తాం మన యొక్క లైవ్లీహుడ్ కోసం. in earning a livelihood. అంటే మన జీవితం కోసం మనకేమో అంటే జీవితం అంటే మన జీవితానికి కావాల్సిన తెలుసుకోవడానికి అలాంటి వాటికి మాత్రం మనం బాగా అంటే పనికి కష్టపడతాం, అంటే డబ్బులు సంపాదించాలి. Look what we do year after year, day after day. ప్రతి సంవత్సరం ప్రతిరోజు మనం ఏం చేస్తామో చూడండి. The brutality, the ugliness of all that. మనం చేస్తున్న పనిలో ఉన్నటువంటి బ్రూటాలిటీ అంటే క్రూరత్వం, అందులో ఉన్న అనాకారతనం, ఇదంతా చూడండి. But here inwardly, psychologically, we don't want to work. మనకు మాత్రం మానసికంగా పని చేయాలని ఉండదు. Inwardly, psychologically, we don't want to work. And that's it. అవునా, ఎన్నివాడిని చెప్పలేదు, మానసికంగా అని చెప్పాను. We are too lazy. మనం చాలా బద్ధకమైన. Let the other fellow work. ఇంకేమి చేయను, నేను చేయలేదు, ఇక్కడ ఎవరైనా సాయం చేస్తే వాడు చేయను, నాకెందుకు ఆ పని అనుకుంటాను. Perhaps he has worked and perhaps he will give me something. ఆయన ఏదో పని చేసి నాకు ఏదో ఇస్తారులే, మనం అలా ఆలోచిస్తాం. But I don't say I am going to find out, deny the whole thing and find out. నేను ఎప్పుడు నేనే అదంతా తెలుసుకుంటాను అని, అంటే ఇదంతా కాదని నేనే తెలుసుకుంటాను, నేనే పని చేస్తాను అని మనం అనుకోం. ఇంకెవడో చూస్తాడులే, ఇంకెవడో చేస్తాడు, ఏదో చెప్తాడు, ఇంకేదో ఎవడో ఏదో సౌకర్యం తెస్తాడు అంటే అలా అని మనం వర్క్ చేయడానికి సంసిద్ధులుగా ఉన్నాయి. అంటే మామూలు ఈ వర్క్ కాదు, ఏ వర్క్ సైకలాజికల్ గా కూడా వాళ్ళు ఏదో చూస్తారు, అందులో సత్యాలు మనం అప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు అనుకుంటాం. మనంగా తయారదు. కానీ మన లైవ్లీహుడ్ అంటే జీవితం బోర్డులోనికి కావాల్సిన వాటికి మాత్రం మనం కష్టపడతాం. సైకలాజికల్ గా మనం కష్టపడాలని ఉండదు అని చెప్తున్నారు. ఇంకొకరు చేయని ఆ చేసిన ఏదో నేను తీసుకుంటాను అన్న భావనలో ఉంటాయి. Anderson ji, no, the assumption is that the priest's business is to have worked. Is that the priest's business is to have worked. తర్వాత ఒక్క పదం చదివిస్తాం, అంతా మళ్ళీ వెనక్కి ఎందుకు వెళ్తాం? ఏ పదం టు హ్యావ్ తర్వాత to have worked in order to
యూ హ్యావ్ నేను వాక్డ్ అదొకసారి రాశాను. ఆ పదం కావాలి. WORKED worked in order to know so that I am relieved of that task. అందుకని in order to know so that I am relieved of the task. ఆయన ప్రీస్ట్ యొక్క పని ఏంటంటే ఆయన తెలుసుకుంటాడు అన్నమాట. ఎందుకంటే ఆ పని నుంచి తను బయటపడిపోయాడు. మళ్ళీ చదువు ద ప్రీస్ట్ బిజినెస్ టు హ్యావ్ వాక్డ్ కదా, టు హ్యావ్ వర్క్డ్ టు హ్యావ్ వర్క్డ్ అంటే ఆయన దాని మీద పని చేస్తాడు. సో దట్ అందులోంచి బయటపడిపోయాడు. So in order to know so that I am relieved of that task. నేను ఆ పని నుంచి బయటపడ్డాను కదా అని అనుకుంటాను. Or if I didn't come into the world with enough marbles. నేను ప్రపంచంలోకి కావలసినంత కలవరాలు అక్కడ పూర్తిగా చూద్దాం. సింబాలిక్ గా చెప్పలేదు. ఎనఫ్ మార్బుల్. Then all I need to do is simply follow his instructions. సో మార్బుల్ తర్వాత ఏంటో కింగ్ అని ఉండదు. To have marble. Then all I need do is simply follow his instructions. అవును వసంత కొంచెం స్లోగా చదువు. ఎందుకంత అలసిపోతున్నావు, గట్టిగా చదువుతావు ఎందుకు? స్లో చదువు. అంటే అక్కడ అటెన్షన్ పెట్టి చదువు అంతే. అది పెద్ద టోన్ అక్కర్లేదు, అటెన్షన్ పెద్ద అవసరం. అలసిపోవడం ఉండదు. తర్వాత వినేవాళ్ళు మాకు బాగుంటుంది, మీకు బాగుంటుంది. మళ్ళీ చదువు ఒకసారి. అంటే అక్కడ బ్రింగ్ ద మార్బుల్ దగ్గర నుంచి చదువు అదంతా. If I didn't come into the world with enough marbles, then all I need do is simply follow his instructions, and it is his fault if he gets it messed up. If he gets it messed up. Messed, MESSED. నువ్వు లాస్ట్ కూడా కొంచెం క్లియర్ గా చదువు. ఎందుకంటే యూ ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. లిజన్, ఐ కెనాట్ లిజన్. నో లాస్ట్ వర్డ్ నీకు కనిపించిపోతున్నాయి కనుక నువ్వు దాన్ని అలా హైట్ గా చదువు. నువ్వు ఎప్పుడు ఏం చేస్తావు, లాస్ట్ వర్డ్స్ మింగేస్తున్నావు. ఇప్పుడు అది వినబడింది, కానీ నేను ఏమంటున్నా అంటే నువ్వు లాస్ట్ మింగేస్తావు. బికాస్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ. ఐఎమ్ నాట్, ఐ హ్యావ్ టు లిసన్ టిల్ ద లాస్ట్ వర్డ్, దెన్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కదా. అక్కడ టు డూ ఉన్నా అది నాకు అవసరమే. అక్కడ మెస్డ్ అవుట్ అనేది అలా 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 మింగేసావనుకో నీకు అది చాలా అలవాటు. అలాంటిది కొన్ని క్లియర్ గా ఉండాలి. బికాస్ ఐఎమ్ డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ సౌండ్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్, హౌ కెన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్? ఓకే, మంచి చదివారు నాకు ఆ సెంటెన్స్. అంటే నాకు ఎలా అవుతుందంటే కొంచెం కష్టం అవుతుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. లాస్ట్ వర్డ్స్ మింగేస్తున్నావు, కొన్ని వర్డ్స్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అర్థం కావట్లేదు. ఆ తర్వాత కొన్ని ఏమో సిగ్నల్ ప్రాబ్లము అలా ఉంది, కొన్ని ఏమో క్లీన్ అని వినిపిస్తాయి. మొత్తం పారాగ్రాఫ్ చదివిదా ఆ సెంటెన్స్ ఒక్కటే చదివి? అది ఎంతవరకు చెప్పాను కదా, ఎక్కడి వరకు చెప్పలేదో అక్కడి నుంచి అది. If I didn't come into the world with enough marbles, then all I need do is simply follow. ఇక్కడికి ఇఫ్ ఐ డిడ్ కమ్ ఇన్ టు ద వరల్డ్ విత్ ఇనఫ్ మార్బుల్స్ అంటే మార్బుల్స్ అంటే గోళీలు అనుకున్నాం. అలాంటి వాటితోటి నేను ఇక్కడికి రాకపోతే ఈ ప్రపంచంలోకి తర్వాత then all I need do is simply follow his all I need to is నేను ఏం చేయాలి అంటే simply follow his instructions. ఆయన యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే అతను ఏం చెప్తే అది వినాలి. And it is his fault ఇది అతని తప్పు if he gets it messed up. దాన్ని సరిగ్గా ఏదో కన్ఫ్యూజింగ్ గా మెస్డ్ అప్ అంటే కలగాపులగం చేసేదంటే అది అతని తప్పు.
తర్వాత ఇది ఆండర్సన్ గారు అన్నారు. నెక్స్ట్ కృష్ణమూర్తిజీ, వి నెవర్ ఆస్క్ ద మ్యాన్ హూ సేస్ ఐ నో ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్, వాట్ డూ యు నో? నాకు తెలుసు, నేను అనుభవించాను, నీకేమిటి తెలుసు అని మనం ఎవరైతే చెప్తున్నారో అతన్ని అడగం. ఆండర్సన్ జీ, ఎగ్జాక్ట్లీ. అవును. కృష్ణమూర్తిజీ, వాట్ హ్యావ్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్డ్, వాట్ డూ యు నో? మీరేం అనుభూతి చెందారు? ఇక్కడ ఒకసారి ఆపు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇందులో ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నారంటే, గురువు అని ఒక అతను వస్తాడు, తన మార్బుల్స్ మన దగ్గర లేవు, అతను తెచ్చుకున్నాడు కనుక అతను ఏమి చెప్తే అది మనం వినాలి. అందుకని చెప్పి అతను చెప్పడం తప్పుగా కలగాపులగంగా చెప్పడం అతను తప్పు, మన తప్పు కాదు. అయితే ఇందులో ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు కూడా నేను అనుభూతి చెందేది, నీకేమిటి తెలుసు అని మనం అడగడం అనేది చెయ్యం. నీకేమిటి తెలుసు అంటే రాంగ్ గా కాదు అని ఎవరిని మనం ప్రశ్నించాం. When you say I know, you only know something that is dead, which is gone. ఓకే, చదువు. When you say I know, when you say I know, you only know something that only know something that is dead, which is gone. అది నీకేమిటి తెలుసు? దట్ ఈస్ డెడ్ అంటే ఆల్రెడీ డెడ్ అయిపోయింది, గతం అన్నది అయిపోయింది. ఆల్రెడీ ఈస్ గాన్, వెళ్ళిపోయింది. ఆ గతం విషయాలే నీకు తెలుసు. Which is finished, which is the past. అది పాస్ట్ లో కలిసిపోయింది, అదే నీకు తెలుసు. You can't know something that is living. అది జీవించిన దాని విషయం నీకేమో తెలియదు. You follow, sir. And ఇప్పుడు ఇక్కడ 7:30 అయింది లక్ష్మి, ఇక్కడ ఆపిదా ఏంటి? అక్కడ 2 వాక్యాలు చదివి దీంట్లో దీనికి ఏమైనా కాన్సెప్ట్ ఉంటాయి. అలా నెక్స్ట్ ఆండర్సన్ జీ ఎస్ అన్నారు. నెక్స్ట్ కృష్ణమూర్తిజీ, a living thing you can never know, it is moving. ఒక లివింగ్ థింగ్ అన్నది నీకు ఎప్పుడు తెలియదు, అది ఎప్పుడు కదులుతూనే ఉంటుంది. It is never the same. ఒకలాగే ఉండదు. ఇందాక నిన్న తెలిసింది ఇవాళ తెలిసింది ఒకలా ఉండదు. లివింగ్ థింగ్ ఎప్పుడు And so I can never say I know my wife or my husband, children, because they are living human beings. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు చెప్పలేను నాకు నా వైఫ్ తెలుసు, నా పిల్లలు తెలుసు అంటే, ఎందుకంటే వాళ్ళు జీవించుకునేవాళ్ళు, నిరంతరం మారుతూ ఉంటారు. But these fellows come along from India especially. అంటే ఈ గురువులు ఎవరైతే ఇండియా నుంచి వస్తున్నారో ముఖ్యంగా వాళ్ళు, and they say, look, I know, I have experienced. చూడండి నాకు తెలుసు, నేను అనుభూతి చెందాను అని చెప్తుంటారు. I have knowledge, I will give it to you. నా జ్ఞానం ఉంది, అది నీకు ఇస్తాను నేను. And I say, what impudence you follow, sir? ఇంప్రూడెన్స్ అంటే ఏంటి? Stupidity, impudence. Stupidity. మనం ఎప్పుడు కూడా మనం వాటి ఇంప్రూడెన్స్ ఫాలో అంటే మీరు ఎటువంటి స్టూపిడిటీని ఫాలో అవుతున్నారని నేను అను. ఒక్క నిమిషం నేను చూసేస్తా, ఇక్కడ ఆపుదాం అంది అయింది డైలాగ్. Impertinent, not showing due respect for another person. అది అంటే వాళ్ళు ఇతరులకి ఏమి గౌరవం ఇవ్వరు అన్నమాట.
మీరు ఎలాంటిది ఫాలో అవుతున్నారు సార్? మీకు తెలిసిందే అంటే నాకు తెలుసు, నేను అనుభూతి చెందాను అనే కానీ వాళ్ళు ఇతరులకి కూడా ఇతరుల అభిప్రాయాలు, ఇతరుల జ్ఞానానికి వాళ్ళు గౌరవం ఇవ్వట్లేదు. ఎందుకని మనం ఎప్పుడు కూడా ఎటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఫాలో అవుతున్నారని మనం వాళ్ళని క్వశ్చన్ చెయ్యం. వాట్ ఇన్సిడెంట్స్ ఫాలో సార్ అని మనం ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చెయ్యం. అంటే ఇక్కడ కృష్ణమూర్తి గారు చెప్పేది ఏంటంటే అనుభూతి ఆల్రెడీ చెందిపోయేమో అంటే ఏంటది, అది గతంలోకి వెళ్ళిపోయింది. విషయం అనేది ఎప్పుడు లైవ్లీగానే ఉంటుంది, అది వారి దగ్గర ఉండదు, అది మూవబుల్ కదులుతూనే ఉంటుంది. అందుకే నాకు తెలుసు అని ఎప్పుడైతే అన్నామో నాకు తెలిసిన విషయం గతంలోకి వెళ్ళిపోయింది. అది అంటే అది అందరూ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే నేను అనుభూతి చెందిస్తాను అంటే అది గతంలోకి వెళ్ళిపోయింది. అసలైన సత్యం ఎప్పుడు లైవ్లీగా ఉంటుంది, అది ఆయన చెప్తున్నది. తర్వాత మొదటి నుంచి కూడా ఈ కాన్వర్జేషన్ లో అంటే ఎక్కడికక్కడ మీ అందరికీ క్లియర్ గానే ఉంది కదా ఏం చెప్పారు అన్నది. ఎక్కడ అర్థం కాలేదో అడగండి. ఈ సౌందర్యం గురించి అతను చెప్తున్నారు, ఏమిటి చెప్పారు? ఉం? సౌందర్యం, బ్యూటీ గురించి చెప్పారు కదా. అది నేను చెప్తాను. ఆయన ఏమంటున్నారంటే ఇప్పుడు మనం అంటే ఒక మందిరానికి వెళ్తాం, మంచి మ్యూజిక్ పెడతారు, ఒక మంచి ఏదో మనకి అంటే వెనక నుంచి వస్తుంది. అలాగే చర్చిలోకి వెళ్తారు, చక్కటి పాటలు, అక్కడ బాగా డెకరేషన్, అవి అన్నీ చూసి అబ్బా ఎంత హాయిగా ఉంది అంటే మనం అదేదో కొత్త వాతావరణంలోకి వచ్చి మనకు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంది, ఇది నేను మెడిటేట్ చేసుకోవాల్సిన స్థలం అని ఫీల్ అవుతాం. ఇది ఇక్కడే నేను ధ్యానం చేసుకోవాలి, ఇక్కడే నేను కొంత పొందగలను ఆ ఇంద్రియం వస్తే అలా. అంటే ఈ చాంటింగ్ ఈ మనుషులు అందుకే ఒక టైంలో అది చెప్పారు కదా ఈజిప్షియన్స్ ఇంకొక కంట్రీ వాళ్ళు కూడా వీళ్ళకి మత్తులాగా వచ్చేయడంతో అవన్నీ ఎలిమినేట్ చేస్తారు. ఆ మత్తు కరెక్ట్ కాదు. మనం ఏంటంటే మామూలు మత్తు మందుల వల్ల వచ్చిన మత్తులాగా ఈ మ్యూజిక్ కూడా ఒక మత్తుని కలిగిస్తుంది. అంటే అందులో ఉన్న సౌండ్, రైము, రిథమి ఇవన్నీ మనకు ఒక ఆ మత్తుని కలిగిస్తే అదే చాలా గొప్ప అనుభూతిని ఫీల్ అయిపోతాయి. అందుకే వాళ్ళు ఎంతో తెలివిగా అక్కడ వాళ్ళు అది అటువంటి వాటిని కట్ చేసి పారేశారు. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది వీటినే మనం దైవత్వం అని ఫీల్ అయిపోతున్నాం. ఆ ఒక టైప్ ఆఫ్ మత్తు వస్తుంది, ఒక టైప్ వాళ్ళకి అది అంటే హాయిగా నిద్రలాగా వస్తూ ఉంటుంది. అది ఏదో దైవానుభూతి అనిస్తుంటాయి అనుకుంటున్నాం కదా, చాలా మంది అలాగే అనుకుంటారు. బా ట్రైన్లోకి వెళ్తే ఎంత హాయిగా ఉంటుంది అంటే ఆ సౌండ్, అక్కడ వాతావరణం, అక్కడ ఇప్పుడు చర్చిలో చూమర్చారు వాళ్ళు మంచి పాటలు అవి పాడుతూ ఉంటే అబ్బా హాయిగా ఉంది, అసలే దానికి వెళ్ళిపోయాం అని అక్కడ భ్రాంతి చెందుతున్నారు. ఇదే భగవద్ అనుభూతి అనుకుంది. వచ్చిందా అంటే అందులో కూడా కొంచెం రైము రితము ఉంటాయి, పాటల్లో రైము రితము ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే అక్కడ అట్మాస్ఫియర్ కూడా అలాగే మనం తయారు చేస్తాం. సో దీంతో ఏంటంటే సగం మత్తు వచ్చేస్తుంది మనం. ఆ మత్తు వచ్చేసడంతో ఇదే కాకుండా దైవానుభూతి ఇక్కడ సరైన ప్లేస్ అని మనం ఫీల్ అవుతున్నాం అంతే. అంటే దాన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా విశ్లేషించి చూడటం లేదు. అది మనం ఏదో మనకి తెలియని దైవంతో కనెక్ట్ చేసేస్తాం ఈ అనుభూతిని. అందుకే ఫలానా కంట్రీస్ అంటూ ఏదో చెప్పారు కదా ఈజిప్షియన్స్ ఇంకోళ్ళు, ఈ చాంటింగ్ నే వాళ్ళు తీసి పారేశారు. ఎందుకంటే ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ మస్తిస్తుందని. ఇప్పుడు మన మందిరాల్లో రకరకాల అగరొత్తుల వాసనలు, మంచి మంచి ఇలా జ్యోతులు అందంగా అన్ని పెట్టి చూపించడం, ఇవన్నీ సెన్సెస్ కి ప్లీజింగ్ గా ఉండి మనం ఆ మత్తులాగా వస్తున్నాడని అర్థమా? అంతే కదా, దాంతో అదే మనం ఏదో దైవానుభూతి అని భ్రాంతి చెందుతున్నాం. ఎక్కడ పెట్టుకున్నా కాదు కాదు కదా. అవును, అది ఒకటి ఇంద్రియాలనే సాటిస్ఫై చేస్తుంది కానీ యాక్చువల్ గా అనుభూతి అనేది కాదు. దానికోసం మాట్లాడారు. అది బాగుంది ఆ పాయింట్, నిజంగానే చాలా మనం ఎన్నో విషయాలు దైవం అనేసి ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటాం, అవి కానీ
ఉమ్. ఇంకా ఇంకా ఎక్కడైనా ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే అడగండి. నమస్తే అమ్మా. అదే అయితే నమస్తే అమ్మా. నేను చెప్పండి. అదే ఇప్పుడు మేము ఈ రంగురంగుల పువ్వులు దండలు వీటితో అట్రాక్ట్ అయిపోయి వాటినే అదే ఇది అనుకొని ఆ భ్రాంతిలోనే అలాగా వాటితోనే జీవిస్తూ అది కూడా అలాంటిదేనా? అంతే. అంటే మాలలు కట్టడం, రంగుల పువ్వులు వేయడం. ఇప్పుడు శోభనం గదిలో కూడా రంగురంగుల పువ్వులు పెడతారు కదండి. ఉంటారు అక్కడ అగరబత్తులు, మంచి వాసనలు అవన్నీ పెడతారు. వీటికే మనం అట్రాక్ట్ అయిపోతున్నాం. ఆ సౌందర్యం అంతా అబ్బా భగవంతుడి సౌందర్యం అంతా మనం అరేంజ్ చేసి మనమేమో దండలేస్తాం, మనమేమో అలంకరిస్తాం. ఎంత బాగున్నాడు భగవంతుడు అంటే ఏం బాగుండడు. ఆ దండలు అవి బాగున్నాయి కదా. చీర ఎంత బాగుంది, నువ్వెంత బాగున్నావు అంటారు. చీర బాగుంది, చీర యొక్క సౌందర్యం అది. అలాగే మనం అలంకరించినటువంటి వాటి ఆ సౌందర్యం. అక్కడ వాసనలు వచ్చేటటువంటి అగరబత్తులు, హారతి బిళ్ళలు, ఇవన్నీ అట్మాస్ఫియర్ వచ్చేస్తాయి. అవునమ్మా, అది నిజం. అదే మనం భగవతత్వం అనిసుకుంటున్నాం. అదే ఈ పైన చూసుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళి తత్వాన్ని అర్థం చేసుకునే స్థితిని కోల్పోతున్నాం. అక్కడే ఆగిపోతాం. అందుకే వాళ్ళు ఎవరో బ్యాన్ చేసి చాలా తెలివిగా చేశారనిపిస్తుంది. అంటే అటువంటి చాంటింగ్సే మాని, అంటే ఈ స్తోత్రాలు, స్తుతులు ఇవన్నీ వదిలిమన్నారు. అంటే వాళ్ళు కొంచెం అడ్వాన్స్ అయ్యారనమాట, ముందుకు వెళ్ళారు. అదే ఓకేనమ్మా, థ్యాంక్ యూ. నమస్తే అమ్మా. అంటే మనం కూడా అందులో ఉన్న సత్యాన్ని చూడొచ్చు, అది ఎంతవరకు అని కదా. అప్పుడు మనం కూడా చూడాలి అందులో ఎంత సత్యం ఉంది. మనకు అనిపిస్తేనే మనం నిలుస్తాం. అదైతే రైటేనమ్మా. మనకు అనిపించినంత వరకు అలాగ అందులోనే ఉంటాం. మనకు అనిపిస్తే దాంట్లోంచి బయటకు వచ్చి ఇంకా పైకి ఆలోచించే స్థితిని చేరుకోగలం. ఇంకా అతను చెప్పారనే కాదు, మనము చూడాలి. అదే మనం ఆలోచిస్తే, మనం చూస్తేనే గాని అర్థం కాదు, లోపలికి వెళ్ళి చూడగలగాలి. అందులో ట్రూత్ ఉందా లేదా అది మనం చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది. అవును. చెప్పండి అమ్మా, చెప్పండి. మనం చేసే చాలా ప్రక్రియలన్నీ కూడా మన మనసుకు ఒక రకమైన మత్తుని తీసుకుంటే చేస్తుంటాం. అర్థమైందమ్మా. ఈ అసలైన సత్యం ఏదో దాన్ని పట్టుకోగలగాలి. అంటే ఈ పైనన్నిటిని వీటి కోసమే భ్రమపడి ఇందులోనే జీవించేస్తుంది. బాగుంది, ఇక్కడే కరెక్ట్ మనం మెడిటేషన్ చేసుకోవాలనుకుంటాం. ఎక్కడ కరెక్ట్ అంటే మనస్సు కొంచెం డిఫరెంట్ అట్మాస్ఫియర్కి వచ్చింది అంతే. మనస్సు ఏ స్థితిలో ఉందో అక్కడే ఉంది, అదే స్థితిలో ఉంది. అది దాంట్లోనే మార్పు రాలేదు. మనసులో మార్పు రానంత రోజు చూసే అనుభూతుల కంటే అనుభూతి కొంచెం వేరేగా ఉంది అంతే తేడా. అర్థమైంది. ధన్యవాదాలు. ఇంకా మొదట్లో ఏం చదివాం దాని మీద ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే ఇదేనా మొదటి నుంచి చదువు? ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్పారు ఆయన. అంటే ఓల్డ్ ఎలా ఇది కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ అని నువ్వు రికగ్నైజ్ చేయగలవు, దానితో లింక్ ఓల్డ్ తో ఉంది కదా. అనుభూతి చెందిందంతా గతంలో వెళ్ళిపోయి, గతంలో ఉన్నది అసలైనది ఏంటి, ఎప్పుడు కూడా మూవింగ్ గానే ఉంటుంది, అది స్టాగ్నేటెడ్ గా ఉండదు. అనుభూతి గతంలోకి వెళ్ళిపోయి ఉండదు, లైవ్లీగా ఉంటుంది. అర్థమైందా? నేను కథ చదివాను నా బుర్రలోకి వెళ్ళిపోయింది అన్నట్టు కాదు అనుభూతి, అది ఆల్వేజ్ లైవ్లీగా ఉండేది. అది నేను అనుభవించేసే అంటే ఓహో ఇతను అనుభవించేసారని మనం చూడలేదు. అది నేను అనుభవించానని చెప్తూ ఉంటారు. ఒక ఆయన అలాగే నేను అనుభవించాను ఇలాంటివన్నీ అని చెప్పారు. కానీ ఆయన గుప్తంగా ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఒకదానికి 3,000, మరో దానికి 5,000 అని అడుగుతారు.
అది అనుభవించేస్తే మోక్షానికి డబ్బులు ఎలా అడుగుతారు? మోక్షం ఇవ్వబడే అంటే ఇక్కడ మనం ఆ గురువు చేసే అది పట్టుకొచ్చేది నేను చదివాను కదా మీరు అనుభవించింది నేను అనుభవించాను. ఇద్దరు ఆనందిస్తున్నారు కదా అన్నారు. వాళ్ళందరూ ఆనందిస్తే అనుభవించాలని పెట్టాలి అన్నట్టు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకరి అనుభూతి మీద మనకేమీ పొందేది లేదు. అంటే ఇక్కడ మనం అందరినీ క్వశ్చన్ చేస్తాం, ఒక పొలిటికల్ లీడర్ని, ఇంకెవరినైనా. కానీ ఒక ఆధ్యాత్మికం అనే ఏదైనా చెప్పిన వ్యక్తిని మనం ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్ చేయట్లేదు. ఇదంతా మీరు అనుభవించారా అని మనం అడగం. ఇదంతా మీరు ఏ విధంగా చెప్తున్నారు, ఇది చెప్పడంలో మీ ఉద్దేశం అనేవి మనం ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకోవాలి. అదే వాళ్ళు చెప్పిన బ్లైండ్ గా నమ్ముతాం అంతే. ఆధ్యాత్మికం అని పేరుతో ఆయన అథారిటీ అనేసారు. అంటే అథారిటీగా తీసేసుకుంటాం వాళ్ళు ఏం చెప్పినా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు మనం మిస్గైడ్ చేస్తున్నా మనం అలాగే తీసుకుంటున్నాం. అదే అథారిటీ. అందుకే ఎందరో గురువులు కొన్ని యాక్టివిటీస్ పెట్టి వదిలేస్తున్నారు మనుషులకి. ఎందుకంటే ఆ పాయింట్ దగ్గర గైడ్ చేయరు. అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, అంటే ఎవరికి వారు ఎవరిని అందులో మనం ప్రతిదీ కూడా అది నిజమా కాదా అని తెలుసుకోవాలి. అందరినీ క్వశ్చన్ చేస్తాం. ఉదాహరణగా ఒక అలోపతి వైద్యుని ఎవరు క్వశ్చన్ చేయరు. ఏదైనా తక్కువ డబ్బులకు అతను వైద్యం చేస్తున్నాడంటే 100 ప్రశ్నలు వేస్తాం. రేపటి తగ్గిపోతుందా? ఆ అలోపతి వైద్యుడు 5 లక్షలు తీసుకుంటాడు, తగ్గుతుందా అని కూడా అడగం. అంటే వాడు ఏం చెప్తే అది చేసిస్తాం. అందువల్ల ప్రాణం పోయినా ఏం అడగం అని. కానీ అదే డబ్బులు తక్కువ తీసుకుని ఒక చిక్కా వైద్యం కానీ మరో రకమైన ఆయుర్వేద వైద్యం కానీ చేస్తే వాళ్ళని ఎన్ని రకాలుగా వేధిస్తాము. 2 రోజులు ఏంటండి వాడుతుంది, అది 20 ఏళ్ళై ఉన్న జబ్బు అవ్వచ్చు, 2వ రోజు కల్లా తగ్గిపోవాలి. ఆయుర్వేద వైద్యుడు లేకపోతే చిక్కా వైద్యుడు దగ్గర. ఆ అలోపతి వైద్యుడు కాలు తీసేయాల్సి వస్తుందంటే కాళ్ళైనా ఇచ్చి ఆనందంగా తీసేసుకుంటాడు. డబ్బులు ఇచ్చి మరి కాలు తీయడానికి 2 లక్షలు అడుగుతాడు. అలాగా అంటే అన్ని చోట్ల క్వశ్చన్ చేస్తాం కానీ ఆధ్యాత్మికతను క్వశ్చన్ చేయట్లేదు అంట. తెలుసుకోవాలి నిక్కచ్చిగా ఇష్టం ఏంటి, నేను అనుభూతుంది మీరేంటి అనుభూతుంది అని మనం అడగం. క్లారిటీ అంటే కనీసం మనకి అర్థం కానిది అర్థం అవడానికి కూడా అడగం. మీరు ఎవరిని ప్రశ్నించకుండా వదిలిపెట్టారా? నేను అందరినీ ప్రశ్నిస్తాను. అంటే అతను ఏం చెప్పినా ఇది ఎలా చెప్పగలుగుతున్నావు అని అడిగేదాన్ని. ఓకే, అది కాదు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటేనండి, మనం ఏది కూడా అంటే
ఏది పరమాత్మతత్వం కాదో అది అని అన్నిటిలోంచిను దానికి సంబంధించిన ఏదైనా ఎక్కడైనా ఒక చక్కగా ఇప్పుడు మ్యూజిక్ పర్పస్ కూడా చెప్పారు కదా, నేను అనే దాన్ని తీసేటట్టు ఉండాలి. ఆ మ్యూజిక్ మత్తులోకి వెళ్ళిపోయేటట్టు ఉండకూడదు. మనకి మనలో అంటే నేను అనే దాన్ని మన కంటెంట్ ఎంట్రీ తీసేసేటట్టుగా ఉండాలి మ్యూజిక్ అంటున్నారు. అది మనకి కరెక్ట్ ఉంది. అయితే మనం మత్తులోకి వెళ్ళిపోవడానికి కూడా భగవద్ అనుభూతి అనుకుంటాం. అదే ఇక్కడ రాంగ్. ఓకే, కొంచెం నిద్రలా వస్తుంటే భగవద్ అనుభూతి అంటారు. మామూలు అప్పుడు నిద్ర పట్టని వాళ్ళు ఆ టైప్ ఆఫ్ వాసనకి సౌండ్కి నిద్ర వస్తుంది అనుకోండి, బా అక్కడికి ఎంత బాగుంది అంటారు, దైవం ఉన్నాడండి. ఓకే, ఇంకెవరైనా? నమస్తే మేడం గారు. రిలీజియస్ గ్రూప్ వీటన్నింటి నుండి సెపరేట్ అవుతాయని కూడా చెప్పారు. అక్కడ కొంచెం ఒకసారి చెప్తారు. రిలీజియస్ గ్రూప్ వీటన్నింటి నుండి కూడా సెపరేట్ అయిపోతాయి అని చెప్పారు. అక్కడ ఒకసారి చెప్తారా అండి? వేటన్నిటి నుంచి అదే అక్కడ సరిగా అర్థం కాలేదు. అంటే ఈ మత గురువుల నుంచే ఏంటో సరిగా అర్థం కాలేదు, అందుకనేసి మళ్ళీ అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని. కానీ రిలీజియస్ గ్రూప్ ఏం అడగవు. అక్కడ హలో, ఏంటి మీరు అడిగింది? రిలీజియస్ గ్రూప్ వీటన్నింటి నుండి సెపరేట్ అయిపోతాయి అని చెప్పారండి. అక్కడ సరిగా క్లారిటీ రాలేదు. అంటే వీటన్నింటి నుండి అంటే దేని నుండి అనేసి అర్థం కాలేదండి. అక్కడ అకేషన్ తెలియాలి కదా. నేను ఎక్కడికక్కడే అడగమంటాను కదా. అక్కడ కొంచెం మళ్ళీ ఇందాక సిగ్నల్ వీక్ అయిపోయి సరిగ్గా డిస్టర్బెన్స్ వచ్చేసింది బాగా. అక్కడ మిగతావన్నీ కూడా బాగా అర్థమయ్యాయండి. ఏంటంటే తర్వాత ఇక్కడ ఒక పాయింట్ బాగుందండి, నేను అన్నది కంప్లీట్ గా ఎంటీ అయిపోవాలి. ఒక మ్యూజిక్ వల్ల ఆర్గాను మ్యూజిక్ ఇవన్నీ కూడా అలౌ చేసేవారు కాదు. అంటే దాంట్లోనే ఆ మత్తులోనే అదే ఇందాక చెప్పినట్టు అందులోనే ఏదో అనుభూతి ఉన్నది, అందులోనే పరమాత్మ తత్వం ఉన్నదని చెప్పేసి అనుకోవడమే తప్ప అందులో అసలు ఏమీ లేదు. వీటన్నింటినీ అలౌ చేయకూడదు. అంటే అది మామూలుగా అంటే ఏదో ఎవరైనా చాలా బాగుంది, ధ్యానం చేసుకోవడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది, ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అని అందరూ అనుకుంటూ దాంట్లోనే ఉండిపోతున్నాం. కానీ కృష్ణమూర్తి గారు ఇది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పేసి చెప్పారండి. చెప్పలేదండి, అక్కడ జరుగుతున్నది చెప్పారు. కాదు కదా చెప్పరాదు. మనం మాట్లాడతాం అలాగే. ఆయన ఏం చెప్పారు అక్కడ, ఏం చెప్పేశారు. ఆయన ఎన్ని పుస్తకాలు మీరు చదవండి, ఎక్కడ ఇది రైట్ ఇది తప్పు చెప్పరండి, వదిలిపెట్టేస్తారు. చూపించండి సరే ఇది విషయం ఇలా ఉన్నది అనేసి. అంటే అందరూ కూడా ఇందులోనే ఉండి ఎవరికి వాళ్ళ ఆత్మవంచన చేసుకుంటున్నారనే విషయం కూడా అర్థమైందండి. బాగుందండి.
అంతా దైవం అని మనం అనుభూతి చెందిస్తాం. ఆ, ఓకే మేడం గారు, నమస్తే అండి, ధన్యవాదాలు. ఇవన్నీ మనం ఒక గదిలో చెప్పాను కదా, ముఖ్యంగా శోభనం గదిలో పెడతారు కదండి, మంచి వాళ్ళ వాసనలు వచ్చేవి, మంచి పువ్వులు, పళ్ళు, పాలు, ఇవన్నీ మనం కోవిల్లో కూడా పెడుతున్నాం. అవునండి, అది నిజమే. శివుడు కూడా ఆయన పువ్వులతో ఆయన పూజించడం కాదన్నాడు కదా. యోగ వాసిష్టంలో శివుడు కనబడినప్పుడు వశిష్ఠ మహాములతో సృష్టిలో ఉన్న పువ్వులతో పరమాత్ముని పూజించడం పూజ కాదన్న. ఓకే, విన్నారా అసలు ఈ శివుడు చెప్పిన మాటలు ఎవరైనా? నా మాటలు వినిపిస్తున్నాయా? వినిపిస్తున్నాయండి, వినిపిస్తున్నాయి. అసలైన విషయం ఏమిటంటే లైవ్లీగా ఉండడం అదొకటి. తర్వాత నేను అనుభూతి అన్నది గతంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. అసలైన జ్ఞానం స్టాగ్నేటెడ్ గా గతంలోకి వెళ్ళిపోయి ఉండదు. అసలైన జ్ఞానం ఎప్పుడు లైవ్. అది అక్కడ చెప్తున్న పాయింట్. అంటే అది గతంలో కలిసిపోయేటటువంటి కాదు. ఓకే మేడం. అనుభూతి గతంలో కలిగింది. ఇప్పుడు అల్లవేళ నేను ఒక బంగారం కాయిన్ పొందేను అని చెప్పినట్టు నేను ఎన్లైటన్మెంట్ పొందేను అనేటట్టుగా ఉన్నాడు పరిస్థితి. నేను మోక్షాన్ని పొందేను అంటే అదేదో వస్తువు నేను పొందేను, గతంలో పొంది నా పెట్టిలో పెట్టుకున్నాను అన్నట్టు ఉంటుంది చెప్పడానికి. అది అలాంటిది కాదు. అవునండి. నమస్తే అండి, ధన్యవాదాలు. ఇంకెవరైనా ఏమైనా సందేహం ఉన్నా ఇంకేదైనా అడుగుతారా? నమస్తే అమ్మా. నమస్తే మేడం గారు, వినిపిస్తుందమ్మా? వినిపిస్తుంది. ఈరోజు అంటే ఇంకా కొత్త కోణంలో చెప్తున్నా, అంటే మనం ఎక్కడెక్కడ అంటే భగవత్ అనుభూతి కానిటువంటి దాన్ని భగవత్ అనుభూతి అని మనం ఎక్కడ మనం భ్రమిస్తున్నామో ఆ ఉన్నటువంటి మనం భ్రమంలో ఎలా ములుగు తేలుతున్నామో ఆయన చూపిస్తున్నారమ్మా. అంటే అలాగే ఒక మ్యూజిక్ లేదా ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ద్వారా ఏదో వచ్చినటువంటి అంటే ఈ స్తోత్రాలు కానివ్వండి, ఇంకేదైనా కానివ్వండి, అంటే ఏంటవుతుందంటే మనస్సు ఏంటవుతుందంటే ఆ స్థితి నుంచి మరొక స్థితికి వెళ్తుంది తప్ప అక్కడ మనస్సే పనిచేస్తుందమ్మా. ఆ మనస్సు పనిచేస్తున్నంత సేపు కూడా మనం ఏంటవుతుందండి, మనస్సు అది మనం ఆ భగవత్ అనుభూతిని కానీ భగవత్ తత్వాన్ని కానీ వాస్తవాన్ని దర్శించలేమమ్మా. అది బాగా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పారు. ఎందుకంటే ఎక్కడైతే మనసు పనిచేస్తుందో అక్కడ సత్యాన్ని కానీ వాస్తవాన్ని కానీ దర్శించేటువంటి సమస్య లేదు. ఆ విషయాన్ని ఎంత క్లారిటీ చెప్పారండి కృష్ణమూర్తి గారు. అని చెప్పడం అంటే అది చూపించారమ్మా మనకంటే ఎలా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈ రోజు ఆయన చెప్పినప్పుడు మనకంటే మీరు ఎక్కడ దేవాలయాలకు వెళ్ళామండి, ఇంకెక్కడికి వెళ్ళామండి, ఒక రిథమిక్ వాయిస్, దానివల్ల ఏంటవుతుందంటే మనం ఏదో మన మనస్సు ఒక కొత్త అనుభూతికి లోనై ఇదే భగవత్ అనుభూతి అని చెప్పి మనం భ్రమిస్తాం. ఎందుకంటే ఈ మధ్య చాలా మంది గురువులు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారం లేకపోతే మీకు శక్తిపాతం చేస్తామని చెప్పి ఒక పెద్ద థియేటర్ తీసుకుని చుట్టూ ఆ సౌండ్ బాక్సెస్ ఆ మొత్తం స్తోత్రాలు వేస్తున్నారు, ధ్యానంలో కూర్చోబెడుతున్నారు. కూర్చున్న తర్వాత ఏంటవుతున్నారంటే కొంతమంది ఏదో గిలగిల కొట్టుకోవడం, తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే తర్వాత అనుభూతులు అడిగేసరికి నాకు కొంతమంది నాకు త్రిమూర్తులు కనిపించారని, లేకపోతే నాకు శక్తిపాతం అయిందని, లేకపోతే నాకు ఒకసారి ఒక 9th క్లాస్ అబ్బాయి నేను ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందాను ఈ రోజు అని చెప్పాడు. ఏంటి అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారం అనేది ఒకటి ఇచ్చేది ఒకటి తీసుకునేది అసలు అంతకంటే కాదు. అంటే ఇలా ఏంటవుతుందంటే మన గురువులు అంటే ఏది చెప్తున్నామో మనం బ్లైండ్ గా నమ్మేస్తున్నాం. అంటే ప్రశ్నించే స్వభావం. ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు, ఎందుకంటే మేడం గారు సందీప్ కూడా అడిగారు, మీరు మేడం గారు ఎవరినైనా ప్రశ్నించకుండా వదిలేరా? ఎస్, వదలలేదు. ఎందుకంటే
మనం ప్రశ్నిస్తేనే వాటి తత్వం అసలు తత్వం అనేది మనకు బయటపడుతుంది తప్ప మనం ఏంటవుతుంది ఎప్పుడైతే మనం బ్లైండ్ గా నమ్మేసామో అది ఇప్పుడు అది వాస్తవం మనకి అర్థం కాదమ్మా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏదైనా దేన్నైనా మనం ఎప్పుడైతే మనం ప్రశ్నించే స్వభావం మనం ఏర్పరచుకున్నామో అప్పుడే మనం వాస్తవాన్ని కానీ సత్యాన్ని కానీ మనం దర్శించడం అటువైపు ప్రయాణించడం జరుగుతుంది తప్ప ఒకళ్ళు చెప్పేసి మనం బ్లైండ్ గా నమ్ముకుంటూ వెళ్ళిపోయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అంటే మనం ఎందుకంటే మన గురువులు చెప్పినటువంటిది మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇంతవరకు మనం బ్లైండ్ గా ఆత్మానుభూతి ఆయన పొందాడు. మీరు అన్నట్టు ఆత్మానుభూతి ఎప్పుడో పొందేసి అని చెప్పేది కాదమ్మా, అది ఇప్పుడు లైవ్. అది ఇప్పుడు అది భూతకాలంలో కదండి, ఎప్పుడు నిరంతరాయంగా ఉండేదమ్మా. అంటే సత్యం కనుగొనడం ఎప్పుడు సత్యమై ఉంటుంది. అది ఇది బీయింగ్ అది. అలాగే ఈ జ్ఞానం అనేది ఎప్పుడు జ్ఞానము ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందేయడం అనేది ఎప్పుడు పొందేసాను ఇప్పుడు లేదు, అది కాదమ్మా. అది ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు లైవ్. అంటే చాలా విషయాలు చాలా కులంకషంగా అంటే ఎంత బాగా చెప్తున్నారంటే అమ్మా, ప్రతి విషయాన్ని పాయింట్ టు పాయింట్ అంటే గుచ్చి మనకి అండి ఎక్కడ మనం తప్పు చేస్తున్నామో అక్కడ చెప్తున్నారమ్మా. చాలా బాగుందమ్మా ఇది. ఎందుకంటే అది అంటే యువకులు కానివ్వండి లేకపోతే పెద్దలు కానివ్వండి, అంటే ఎక్కడైతే మనం అంటే భగవత్ అనుభూతిని మనం ఎక్కడైతే మనం భ్రమిస్తున్నామో ఆ భ్రమంలోంచి బయటపడి వాస్తవాన్ని దర్శించమని చెప్తున్నారమ్మా. చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే ఇలాంటిది మీరు ఇప్పుడు ప్రభాగా చెప్పిన ఆత్మవంతులు మనం తీసుకుంటున్నాం మనం. అది కాకుండా చక్కగా అంటే ఇలాంటి డిస్కషన్స్ వినటం వల్ల మనం ఎక్కడైతే రాంగ్ చేస్తున్నామో, ఎక్కడైతే భగవత్ అనుభూతి అనుకుంటున్నామో దాని నుంచి బయటపడి వాస్తవంలోకి మనం వెళ్తే అప్పుడే మన సత్యం అనేది తెలుసుకోగలమమ్మా. చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే దీన్ని మాకు అన్ని రకమైనటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా బాగా ఇప్పుడు అందుకే చూడండి, ఒక అల్లోపతి ఇప్పుడు అడగం చూడండి, ఆనందయ్య మన నెల్లూరు ఆనందయ్య ఆయన ఏంటి తక్కువ డబ్బులతో తగ్గించేస్తున్నారు చెప్పి మొత్తం యావత్ భారతదేశం అంతా ఆనందం రకరకాలుగా హింసించేసి అది ఏదో చేశారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మన కేర్ హాస్పిటల్ 1,50,00,000 కోవిడ్ పేషెంట్, అలాంటి పేషెంట్ తక్కువ డబ్బులతో చేస్తున్నా ఆయన వేధించాడు. ఎక్కువ డబ్బులు తీసుకుంటే ఆయన ట్రీట్మెంట్ బాగా చేస్తున్నాడు. అంటే ఒక అపోహమ్మ మనకి అంతే. అంటే మీ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా అంటే మాకు కరెక్ట్ గా అర్థమయ్యేటువంటి పరిభాషలో చెప్తున్నారమ్మా. అంటే ఇలాంటి తత్వాన్ని అంటే మాలాంటి వాళ్ళకి అర్థమై చెప్పడం అది చాలా కష్టమమ్మా. కానీ మా స్థాయికి అన్ని కోణాలు మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు, చాలా సంతోషం. ఇలాంటి జ్ఞానం అందించినటువంటి మీకు సత్కోట నమస్కారం అమ్మా. గురువు తత్సత్. నమస్తే అండి. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏంటంటే గురువు అనే వాళ్ళని కనబడినప్పుడు ఇక్కడ ప్రశ్నించాలి, మాట్లాడాలి. వాళ్ళు కనబడనప్పుడు ఎలా మాట్లాడతాం? అందుకని ఎక్కువసేపు విదేహ స్థితిలో ఉన్నారు, ఇంతసేపు విదేహ స్థితిలో ఉన్న యోగిని చూడలేదని నీకెలా తెలిసి నేను విదేహ స్థితిలో ఉన్నాను అని అడిగింది. అదొకటి అర్ధమండల యోగి, అది ఎలా చెప్పగలుగుతారు? ఇలా ప్రతిదీ ప్రశ్నించేదాన్ని. నేను కూడా విన్నానమ్మా. ఎలా చెప్పగలుగుతారు అంటే అలాంటివి కొన్ని అలా తెగిడినా ఏం చేసినా ఇంకొక స్వామిజీ వచ్చి హిమాలయాస్ లో మీ స్థితిని కొన్ని వాళ్ళని నేను చూడలేదని, నా స్థితి ఏదో మీకు ఎలా తెలుస్తుంది అని అడిగాను ఆయన్ని కూడా. నాకు తెలుస్తుంది అన్నారు. అవునమ్మా. అలా అడగడంలో నాకేమి వాళ్ళు ఉన్నంతసేపే కదా మనం అడగగలం, తెలుసుకోగలం. వాళ్ళు వెళ్ళేప్పుడైతే వాళ్ళకి జ్ఞానులు ఎవరు కోపం తెచ్చుకోరు. ఎప్పుడు చెప్తారు, చెప్పగలిగితే ఏదో అలాగే చెప్తున్నారు కదా, కొన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేము అని. బాగుందమ్మా, చాలా బాగుందమ్మా. అంటే వాస్తవాన్ని అంటే వాస్తవం ఎలా తెలుసుకోవాలన్నటువంటి దాని విషయాలు చాలా బాగా చెప్తున్నారమ్మా. డిస్కషన్ కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది. విరగొట్టిస్తున్నారు మనం గంటలు, ఇంద్రియాలని అన్నిటినీ ప్రేరేపితం చేసేవి అవే సమస్తం కాదు అని దాన్ని వేరు చేసి చూపిస్తారు. అదే మనం భగవంతుడు అనుకుంటున్నాం. ఇంద్రియాలు అనుభూతి చెందితే అదే భగవతత్వంగా మనం ఫీల్ అవుతున్నాం. అది కాదు
మంచి సౌండ్ చెవులకి ఇలాగా దాన్నే భగవతత్వం అని మనం ఫీల్ అయ్యి కొంతమంది మత్తులో కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఒక రకమైన మత్తు వస్తుంది. అవన్నీ మనకి కరెక్ట్గా చాలా అందుకే వాళ్ళు ఎవరో ఈజిప్షియన్స్ అసలు స్తోత్రాలే వద్దని చెప్పారు. కరెక్ట్ అది. ఒక స్థితిలో స్తోత్రాలే ఉండక్కర్లే, అసలు స్తోత్రాలు అక్కర్లే దైవానికి. దైవం వింటాడా వింటాడండి అంటే మనమే ఆ స్తోత్రాలలో అంతకంటే నీటికి వెళ్ళారనమాట. ఆ వర్ణిస్తూ అక్కడ అదేనమ్మా, అంటే ఇప్పుడు ఈ పూజ ఈ స్తోత్రాలన్నీ అది ప్రథమ ఇనీషియల్ స్టేజ్ అమ్మా. అలా అనకండి. ఎవరికి ఇనీషియల్ స్టేజ్ మీకా లేదా కృష్ణమూర్తి గారికా స్థితిలో ఉన్న బాలుడికా మీరు ఎలా చెప్తారు? అలా కాదమ్మా, మామూలు సాధకులకి ఇనీషియల్ ఏమి తెలియనప్పుడు ఏమి తెలియనప్పుడు ఏమీ తెలియని వాళ్ళు ఎందుకుంటారు? గత జ్ఞానంతో పుడతారు కదా. ఏమీ తెలియని వాళ్ళు అది నిజమేనమ్మా. గత జ్ఞానం పుడతారు పూర్వజన్మలో కాదు. అవును, అది మనం చెప్పలేమమ్మా. కానీ ఇది లేమైనా అర్థమవుతుందా అని ఎవరు అడిగారు కృష్ణమూర్తి గారితో. లేమైనా అంటే ఎవరన్నా అంటే చదువుకోని వాడు లేమైనా కాదుగా. చదువుకున్న వాడంతా లేమైనా అందులో అంటే చదివి డబ్బులు ఆర్జిస్తాడు కానీ ఆయనకి జ్ఞానం పొందే స్థితి ఉండదు. ఏమి చదవని వాడు ఆయనకి ఉండదు. ఎవరిని లేమైనా కూలి పని చేసి చాలా ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళిన అందరు లేరు. ప్రాథమిక స్థితి ఎవరికి మార్చుకోవాలి. మనకి ప్రాథమిక స్థితి అయిందా? అలా ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఒక జ్ఞానంతోనే ఉంటుంది. చిన్న పిల్లవాడు కూడా ఇంకో జ్ఞానంతో ఉంటాడు. నిజమేనా? కొంతమంది ఫస్ట్ టైం విని ఎంతో బాగా అర్థం చేసుకోగలుగుతుంటారు. కొంతమంది 10th టైం విన్నా ఏం అర్థం చేసుకోరు. వాళ్ళ సాధన స్థితిని బట్టి ఉంటుంది. అది మనం చెప్పలేము. అందరికీ ఇదే ప్రాసెస్ అని ఏం చెప్పలేము. ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారా? శాంతి గారు మాట్లాడతారా? ఉన్నారా? హలో చెప్పండి మేడం. అలా కొద్ది బాగా డిస్టర్బెన్స్ లో ఉన్నాను. అంత కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేకపోయాను మేడం. కొంత కాన్సెప్ట్ అర్థం, ఏదైనా మనం విన్నదాన్ని అనుభూతి చెందాలి అన్నది ఒక పాయింట్ అయితే క్యాచ్ చేశానమ్మా. అది అందుకని నేను ఇంకేమీ అన్ని విన్నాను కొంతసేపు. కొద్దిగా వేరేగా బాబు కొద్దిగా బాగాలేదు, అందుకనే డిస్టర్బెన్స్ లో ఉన్నానమ్మా. చెప్పలేకపోయాను. ఓకే అమ్మా, ధన్యవాదాలు. సంతోషం. ఎనిరాధ గారు చెప్తారా? నమస్తే మేడం. మీరు కొత్తగా బాగానే చెప్తున్నారు, చెప్పండి మీరు కూడా. నమస్తే మేడం. అంటే ఈ రోజుది విన్నది కొంచెము అనుభూతి చెందడం అంటే ఆలోచించడమా మేడం? నాకు అది కొంచెం క్లారిటీ ఇస్తారా మేడం? అన్నదే ఆవిడ చెప్పారు కానీ శాంతి గారు సరిగ్గా వినలేదు. అనుభూతి చెందమని ఏం చెప్పలేదు ఇక్కడ. అదే నాకు అదే ఎక్కడ వినిపించలేదు. ఇతరుల మీద ఎఫెక్ట్ ఇస్తున్నాయని ఆవిడ సరిగ్గా వినలేదు. వాళ్ళు అలాంటి అనుభూతి చెందని ఎక్కడ ఏం చెప్పలేదు. అంటే విన్న దాని గురించి కొంచెము ఆలోచించడమేనా మేడం? విన్న తర్వాత అది ఆలోచించి ఇది. మీరు విన్నారా అంత క్లాస్ అంతా లేదా? విన్నాను మేడం, విన్నాను. కొంచెం బ్రేక్ అవుతూ వినిపిస్తుంది, బ్రేక్ అవుతూ వినిపించింది మేడం, సిగ్నల్ సరిగా లేక. హలో హలో
అక్కడ ఉన్న గంటలు, అక్కడ ఉన్నటువంటి మంచి మంచి సువాసనలు, మంచి పువ్వులు, డెకరేషన్, లైట్లు ఇవన్నీను మనకి మత్తు కొలిపేటట్టుంటాయి. ఆ మత్తుని ఏదో భగవతత్వం అనుకుంటామని. అవును, అది విన్నాను మేడం. అంటే అసలైన తత్వం అది కాదు అనేది కృష్ణమూర్తి గారు చెప్పారు. అది చెప్పలేదు. గ్రహించాలి అన్నారు అంతేనా మేడం? అంటే పొరపాటు వివరణ పడండి. ఇచ్చారు చెప్పు. కృష్ణమూర్తి గారు ఇది కరెక్ట్, ఇది కాదు అని ఎక్కడ చెప్పట్లేదు. మీరు జాగ్రత్తగా వినట్లేదు. వివరణ ఆయనలో వివరణ ఉన్న ఇచ్చారు అనేది తెలిసింది. అసలైన తత్వం ఇది కాదు అని ఎక్కడ చెప్పలేదు అవును మేడం. ఇది అని చెప్పారు. చూడండి ఏ వాక్యంలోనైనా ఆయన హలో, అందరూ ఇందాక చెప్పరండి చెప్పింది అలాగా. వినిపించలేదమ్మా. ఇది కాదు, ఇది అమ్మా మంచిది, ఇది ఇందాక రైతు. చెప్పింది అసలైన తత్వం ఇది కాదు, ఇది మంచిది అని చెప్పరండి ఆయన అంటున్నాను. ఇప్పుడు అవునమ్మా, అవును, నేనే పొరపాటు పడ్డాను. వివరణ ఇచ్చారమ్మా. మన ఉద్దేశాలు అక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాం. ఆయన చెప్పరు ఎక్కడాను. అవును, అంటే అక్కడ ఉన్నవన్నీ ఏది మనం తీసుకోవాలి అనేది మనమే తీసుకోవాలండి, గ్రహించాలి. అంతే. ఓకే, అంటే అక్కడ అలాంటి ఉంటాయి అవన్నీ చెప్పారు అనమాట. చెప్పినా మనం మాకు ఇలాంటి జ్ఞానం ఉంది, మీకు ఏం జ్ఞానం ఉంది అని అలా వాళ్ళు అందరినీ ప్రశ్నిస్తాం కానీ వాళ్ళని ప్రశ్నించము అని. అంటే ఒక రకంగా ఇవన్నీ ఆడంబరాల కోసమే అనుకోవచ్చా అమ్మా? అంటే ఆయన అంతవరకు చెప్తున్నారండి. ఆ కన్ఫ్యూషన్స్ మనమే తెచ్చుకోవాలి. మనకు కావాల్సినటువంటిది మనం పొందుతున్నామా లేదా అది మనం తెలుసుకోవాల్సి వస్తుంది. అయినా మనకు కావాల్సిన కూడా ప్రాపంచిక లాభాలే కనుక మనం అలాంటి పట్టుకుంటున్నాం. వాళ్ళని పట్టుకుంటే మనకు వస్తాయని. నిజమైన అనుభూతి కోసం వెళ్తే ఆటోమేటిక్ గా ప్రశ్నిస్తామండి. జ్ఞానం కావాలన్నప్పుడు భయం వాళ్ళేదో మనకి రావాల్సిన సుఖాలు రాకుండా చేస్తారు. భయాలు ఎందుకు మనకి? నిజమే అమ్మా. నమస్తే అమ్మా, ధన్యవాదములు. నమస్తే. సరే అయితే అందరికీ నమస్కారం. ముగించేద్దాం. ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారా? సరే, అందరికీ నమస్కారం. ముగించేద్దాం.